салом бинандаҳои радиои озодӣ. рӯзи 3 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии озодии баён ё ҳаққи бунёдии инсон таҷлил карда мешавад. созмонҳои зиёде солҳои охир мегӯянд, ки дар тоҷикистон мардум аз ин ҳаққи худ маҳруманд ё мақомот онҳоро аз ин ҳақ маҳдуд ва ё риоят намекунанд. суҳбати имрӯзаи мо ҳам бо иршод сулаймонӣ, хабарнигор ва муҳаррири бахши тоҷикии хабаргузории Азия Плюс дар ин бора аст. иршод, хуш омадед ба барномаи мо. лутфан мегуфтед, ки дар Тоҷикистон вазъи озодии баёнро чӣ гуна арзёбӣ мекунед? дар Тоҷикистон вазъи озодии баён дар чанд соли пасин албатта нигаронкунанда аст. Нигаронкунанда ба он маъно, ки мавзуоти муҳиме, ки ҷомеаи Тоҷикистон мехоҳад дар бораи он бидонад, расонаҳо наметавонанд ин мавзуъро матраҳ кунанд, ба баҳс бикашанд ва барои мухотобони худ пешниҳод кунанд. аз сӯи дигар, агар озодии баёнро ба унвони як ҳаққи бунёдии мардум бишносем, дар сатҳҳои дигар ҳам, дар бахшҳои дигар ҳам ба ҳадде ки зарур аст, озодии баён муроат намешавад. аз ин нигоҳ онче ки дар гузориши созмонҳои ҷаҳонӣ вобаста ба сатҳи озодии баён дар Тоҷикистон нашр мешавад, ман бо ин гузоришҳо комилан ҳамсӯ ҳастам. мавзӯъҳои табуе вуҷуд дорад, ки расонаҳои мо ба онҳо даст намезананд, ё агар дар сурате ки ба ин мавзӯъҳо даст бизананд, матраҳ кунанд ва баҳс кашанд, ҳатман фишоре, ҳатман хуб паёмаде дорад. аз ин нуқтаи назар вақте ки мо мегӯем нигаронкунанда син аст. мавқеи Тоҷикистон дар шохиси озодии баён чанд сол инҷониб поин меравад. ин чӣ паёмаде метавонад дошта бошад? Тоҷикистон як кишвари хуб на он қадар рушд карда дар Осиёи марказӣ аст ва мушкилоти фаровон дорад. ин мушкилоти фаровон ниёз аст, ки дар миёни ҷомеаи Тоҷикистон баҳс шавад. рӯшанфикро, рӯзноманигоро, донишмандо сар ино баҳс кунанд, то роҳҳалҳое барои ин мушкилот пешниҳод шавад. вале ҳамин ҳақ тақрибан аз мардум гирифта шудааст ва умдатан бояд мардум шакли суҳбат кунад, шакли баҳс кунад, ки баъзеҳо мехоҳанд. вақте ки ин баҳс дар Тоҷикистон матраҳ мешавад, аксарият яъни бештар мансабдоро, ҳукуматдоро гумон мекунанд, ки вуҷуди озодии баён дар Тоҷикистон барои хориҷиҳо зарур бошад ё барои берун зарур бошад. не, Тоҷикистон, ҷомеаи Тоҷикистон худаш бештар ниёз дорад ба озодии баён. ба чӣ хотир? озодии баён фақат ин иҷоза додан ба танқид дар расонаҳо нест. озодии баён ин як арзише аст. агар аз нигоҳи ҷомеашиносӣ нигоҳ кунем, ин як арзише аст, ки сатҳи тафаккур, сатҳи муносибат, сатҳи баҳсҳоро дар ҷомеа тамоман дигар мекунад. масалан, шумо бибинед, мо шумо хабарнигор ҳастем, вақте дар ягон мавзӯъ мехоҳем ки коршинос пайдо кунем, мо 40 донишгоҳ дорем. агар хато накунам, наздик ба 100 тахассус ва кафедраҳои тахассусӣ аст дар Тоҷикистон, ки дар бахши иқтисод мутахассис омода мекунанд. аммо як коршинос пайдо намекунем, ки ҷузъитарин мавзӯъҳои иқтисодиро барои расонаҳо ё барои мардум шарҳ тавзеҳ кунад. ин ба он маъно нест, ки мо устодои донишгоҳ ё коршиносҳои шоиста надорем. ин ба он маъно аст, ки онҳо нигарон ҳастанд, метарсанд, ки мабодо кадом лағзиши фикрӣ нашавад, мабодо кадом як гапи ноҷой нагӯянд, ки мебад сарнавишташон зери таъсир биравад. ва чизи дигар ин, ки вақте ки озодии баён аст, вақте ки баҳсҳо дар расонаҳо аст, дар донишгоҳҳо аст, дар муҳитҳои дигар баҳсҳо мешавад, сатҳи огоҳӣ, сатҳи тафаккури мардум тағйир мекунад. дар мо собиқа ё ҳамун иммунитети баҳсҳову иммунитети хуб озодбаёнӣ ба вуҷуд меояд. масалан, мо имрӯз ҳатто дар дигар муҳитҳо
در سازمان های ایجادی، اتفاق ژورنالیستان، اتفاق نویسنده ها، در سطح دانشگاه ها ما میدان های بحثی نداریم که موضوع های مهم جامعه را به بحث بکشن، حالان که یک چیز بسیار مهم است برای رشد تفکر، برای رشد اندیشه. در ما یک نکته بسیار ذکر میشه، مقامات خوش دارن که در این باره بسیار تاکید کنن، زیرکی سیاسی. ولی همون زیرکی سیاسی را مردم باید در کجا بشناسن؟ وقتی که در دانشگاه بحث های سیاسی نیست، وقتی که در محیط های دیگر، وقتی که در رسانه ها نیست، نمیدانند که مثلا پهلوهای همین مسئله چی است و چگونه باید درک کنند که کجاش خطر است و کجاش راه رشد. از کجا همون زیرکی سیاسی با وجود میاد وقتی که خود زمینه برای شناخت همین زیرکی وجود نداشته باشد؟ از همین نقطه نظر خب خود تاجیکستان نیاز دارد به آزادی بیان. از نگاه شما چرا چنین حالت پیش آمده است، در حالی که مقامات میگویند هیچ محدودیت در آزادی بیان وجود ندارد؟ آزادی بیان اگر در چوکات تاجیکستان صحبت کنیم دو پهلو دارد، یکی پهلوی حقوقی و دیگری پهلوی واقعی. از نگاه حقوقی، از نگاه قانونگذاری، البته در تاجیکستان آزادی بیان کفالت داده شده است، حداقل در سطحی که ضرور است وجود دارد. ولی از نگاه واقعیت های تاجیکستان، از نگاه آنچه که امروز رسانه های ما می نویسند و کار میکنند، این البته اون چیزی نیست که قانون ضمانت داده است. ببینید، ما وقتی که در آزادی بیان یا آزادی مطبوعات میگیم همیشه در کنتکست یا در بافتار تاجیکستان صحبت میکنیم، ولی اگر فراتر از جغرافیای تاجیکستان نگاه کنیم، آزادی بیان چی است؟ خود همین نظر آزادی بیان چی است؟ نظر آزادی بیان زمانی پیدا شد که رسانه ها میخواستند که دیگر به حاکمیت اجرایی تابع نباشه، یعنی رسانه های دولتی وجود نداشته باشه. خب ولی در ما که خب رسانه های دولتی هست، وجود داره و بگذار باشه، شاید رسانه های دولتی برای دریافت اطلاع، برای نمیدانم مطرح کردن بعضی موضوع ها شرایط خوبتری داشته باشه. ولی آنچه که امروز رسانه های ما، محتوا و مندرجه‌ای که رسانه های ما دارند، این قصه میکند که آنچه که جامعه تاجیکستان مخاطبا اودیتوریا نیاز دارد، این آن چیزی نیست که مطرح میشد. از همین نقطه نظر خب ما میگیم که آزادی بیان در تاجیکستان دچار بسیار مشکلی کلان است. آیا در مطبوعات تاجیک موضوعهای ممنوع وجود دارد؟ اگر ها کدام هایند؟ ما موضوعهای تابو شده وقتی میگیم، اینا موضوعهایی هست که تقریبا در رسانه های داخلی، در رسانه های ملی تقریبا به بحث کشیده نمیشه. خب بحث قدرت، بحث سیاست، بحث طبیعت قدرت، بحث منصبداران، بحث حضور منصبداران در تجارت، در اقتصاد، بحث مناپول شدنی بخش های اقتصاد و تجارت و دارایی های تاجیکستان، حضور بسیار چشمگیری سیاستمداران سطح بالا در شاخه های گوناگون اقتصاد و اجتماع و موضوع هایی که مردم در میان مردم سر و صدا هست، ولی ضمانت جسارت مطرح کردن این موضوع ها وجود نداره. به نظر شما آیا در رکود آزادی بیان در تاجیکستان ژورنالیستان هم گناه دارند؟ اگر به این سوال جواب پیدا کنیم که چرا همین وضع پیش آمد، خب این به چند پهلوها برمیخورد. پیش از همه تاجیکستان از یک رژیمی خودکامه و قدرتگرا و خب یک تفکر شوروی بیرون آمد که سابقه آزادی بیان نداشت. در شوروی مطبوعات، تمام رسانه ها حزبی بود و تمام موضوع ها از چوکات حزبی تنظیم می شد.
و در ابتدای سالهای استقلال، در پایان عمر شوروی و آغاز استقلال، یک بیبندباری در آزادی بیان در رسانه ها در تاجیکستان به وجود آمد. بیبندباری به این معنا به وجود آمد که خب چون اون زمان درگیری ها بود، بحث های سیاسی بود، انتخابات بود و بعدم جنگ شهروندی که بود، رسانه ها کمتر به معیار و به استانداردهای کسبی پابند بودند و بیشتر خب چون از یک تنگنای ایدئولوژی که بیرون آمده بودند بیشتر میخواستند که به موضوعها پیش‌دستی داشته باشند. از همین مقدار حکومتی که بعداً به قدرت رسید از این آزادی بیانی که در ابتدای سالهای استقلال بود خاطره خوش نداشت و همین تفکر پابرجا ماند. هرچند که بعداً مثلا در سطح قانونگذاری ضمانت‌های برای آزادی بیان داده شد و بعضی کارهای دیگر، ولی تفکر تغییر نکرد، تفکر سیاسی تغییر نکرد و اراده لازم برای رشد دادن آزادی بیان متاسفانه هیچ وقتی حاصل نشد و هر چیزی که بود بیشتر قالبی بود، بیشتر مطابق با عهده‌داری هایی شد که تاجیکستان در نزد جامعه جهانی قبول کرد. به فکر شما فاصله میانی رسانه‌های رسمی و دولتی و مستقل چی حد است؟ میدونید اصلا همین فرق گذاشتن بین مطبوعات مستقل دولتی بسیار کار خوبی نیست، ولی واقعیت نیست که همین چیز وجود داره. بله همین چیز وجود داره و ما هم حق داریم که در این موضوع صحبت کنیم. ببینید مطبوعات دولتی ما کاملا پابند و پابسته آن چیزی هست که مقامات میگه. آنها مشکلاتی را که در سطح دولت، در سطح حکومت، در سطح وزارت ها وجود دارد بسیار کم به بحث میکشند، خیلی کم. و موضوع های دوم و سوم درجه رو میارن. مثلا یکی از روزنامه های مهمی تاجیکستان، روزنامه مثلا سیاسی در تاجیکستان، یا نامش نگیریم، یکی از موضوع هایی که مثلا مطرح کرده است این است که وضع آسیاب های بابایی در تاجیکستان چگونه است. ببینید این موضوع رسانه های فراغتی، موضوع رسانه های به اصطلاح سرگرم کننده است. رسانه سیاسی سطح اول کشور باید مشکلات سیاسی را، موضوعات سیاسی را به بحث بکشه و دیگه تعیین است وقتی که اونا با این موضوع ها رو نمیارن. شاید به همین خاطر در مسائل آزادی بیان مشکل نداشته باشند. و اما مطبوعات مستقل که بیشتر خود پابند به جامعه و به مردم میدانند و از حساب چی میگن همین اودیتور خود فعالیت میکنند، آنها نیاز میدانند که آن چیزی را که مردم میخواد به همون رو بیارن و همون رو به بحث کشن. به عنوان رادیو آزادی گاه‌ها شکایت‌هایی میرسند که ژورنالیستان از بعضی رسانه‌های مستقل به تمجیدی، شانتاژ و حتی پاره‌گیری مشغولند. تا کجا این مشکل جدی است و به نظر شما آیا به آبروی و حیثیت روزنامه‌ها تا چی حد تاثیر میرساند؟ ببینید روزنامه‌نگار به عنوان یک نفری دستنگر، به عنوان یک نفری محتاج، به عنوان یک نفری گردنکج معرفی میکنه. این کار حتی رسانه‌های میکنن که متاسفانه خودشان رسانه شماره 1 و 2 تاجیکستان حساب میکنن و گپ‌های کلان هم میزنن، اما خب از سوی دیگر و کارهای میکنن که بیرون از قانون، بیرون از اخلاق است. بسیار وقت از کمبودی ژورنالیستان قوی در تاجیکستان شکایت می شود. نظر شما چی است؟ در محیطی که بسیار تنگ و تار است، فشار است، خب معاش کم است، دیگر مشکلات وجود دارد،
طبیعی است که روزنامه‌نگارای قوی صاحب مکتب صاحب قلم کمتر هستند و اگر وجود دارند اینها میرن با رسانه‌های بین المللی با رسانه‌های منطقه‌ای که پول بیشتر میتن یا معاش بیشتر میدن با اونا کار میکنن و رسانه‌های داخلی ملی را با عنوان یک چی بگیم با عنوان یک دوره استفاده میکنن. یعنی اونا میان یک دوره در رسانه‌های ملی کار میکنن خودشون نشان میدهن وقتی که مثلا جای خوبتری پیدا شد با اونجا میرن. ما بعضی روزنامه‌نگاران تحلیلگر و منتقدی داشتیم که مثلا یک کمی درخشش داشتن ولی بر اثر عامل‌های گوناگون یا از صحنه کنار رفتن یا مثلا فرار کردن یا به رسانه‌های دیگر رفتن. این گپی درست است. تشکر برای صحبت. زنده باشید. تشکر برای شما برای فراهم کردن فرصت.